राग सोरठ बाणी भगत रविदास जी की। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। जब हम होते तब तू नहीं, अब तू ही मैं नहीं। अनल अगम जैसे लहर में उदद, जल केवल जल माही। माधवे क्या कहिए प्रम ऐसा, जैसा मानिए होए न तैसा राव। नरपत एक सिंहासन सोया, सुपने पया भिखारी। अछत राज बिछरत दुख पाया, सोगत पई हमारी। राज पुअंग प्रसंग जैसे है, अब कछ मर्म जनाया। अनेक कटक जैसे फूल परे, अब कहते कहन ना आया। सर्वे एक अनेके स्वामी, सब कट भोग वे सोई। कह रविदास हाथ पै नेरे, सजे होए सोई। सर्वे एक अनेके स्वामी, सब कट भोग वे सोई। कह रविदास हाथ पै नेरे, सजे होए सोई। गुरु महाराज जी सतगुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच सतगुरु रविदास महाराज जी दे ये शब्द अंग 657 ते सुशोभित है। सतगुरु रविदास महाराज जी इस बाणी दे विच जीव नूं समझाउंदे हन कि जिन्नी देर तक मोह माया के चक्कर दे विच जीव रहिंदा है, उन्नी देर तक तेरा शरीर दे विच इस तन दे विच प्रगट होना असंभव है। क्योंकि काम क्रोध लोभ मोह हंकार जदों मैं मेरी दे विच है तो यह पूर्ण जोबन ते रहिंदे हन। जीव अपनी इस दुनिया नूं ये समझदा है कि दुनिया तो मेरे लिए पक्का घर है, पर जीव ने जाना है। जीव समझदा नहीं है जदों किसी की मौत हुंदी है तो उसनों उदों तक ही थोड़ा बेजोग लगता है कि ये चलो चली दा मेला है, पर कुछ देर बाद ही फिर उसी मोह माया दे विच लिप्त हो जाता है। सो सतगुरु रविदास महाराज दे इस शब्द तो बहुत ही स्पष्ट हुंदा है जो उन्होंने बाणी दे विच कहा होया है कि जिन्नी देर तक जीव मैं करता है, उन्नी देर तक तेरा बादशाह होना बहुत मुश्किल है, हो ही नहीं सकता। सो इस करके ये जिहड़ा दुनिया का झमेला है, इस भरम दे विच जीव जिहड़ा ये भुलिया रहिंदा है कि मेरे ये संगी हन, मेरे आने वालियां कम चीज़ां इहो चीज़ां जिहड़ियां दुनिया दे विच पदार्थ हन ने मेरे कम आने, मेरे रिश्ते जिहड़े बंधन बनाए हुए आ ये कम आने। पर अखीर ते जदों पछताउंदा होया सिर मारदा इत्थों दुनिया तो जांदा है तो अपने जीवन की बाजी हार जाता है। सो अपनी मैं नूं खत्म इस जीवन दे विच ही करना पैना है। जेकर असीं इस जीवन दे विच अपने मैं नूं, मैं मतलब मोह माया मेरी मेरी जो कर रहे हैं, इनू खत्म करना पैना है। खत्म किवें होगी? खत्म ये जिहड़ी कूड़ दी दीवार है उस गुरु दे हुक्म दे विच चलना पैना है। जिवें सारी सृष्टि ही हुक्म दे विच घूम रही है, पर जीव जिहड़ा है ये हुक्म नूं मन नहीं दिया। सो सतगुरु रविदास महाराज जी अपनी बाणी दे विच उच्चारण करते हैं, जब हम होते तब तू नाही, अब तू ही मैं नाही। सतगुरु रविदास महाराज जी कह रहे हैं जदों तक मैं है, मेरी मेरी है, मोह माया है,
ਹਉਮੈ ਹੈ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੇਰਾ ਬਸ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅਬ ਤੂੰ ਹੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਬਾਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਹੀ ਤੇਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਛ ਹੈ ਸੋ ਤੇਰਾ। ਫਿਰ ਜੀਵ ਦੇ ਮੁਖਾਰ ਬਿੰਦ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮੁਝ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕੁਛ ਹੈ ਸੋ ਤੇਰਾ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਕੁਛ ਹੈ ਸੋ ਤੇਰਾ, ਤੇਰਾ ਤੁਝ ਕੋ ਸੌਂਪ ਦੇ ਕਿਆ ਲਾਗੇ ਰੇ ਮੇਰਾ। ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੌਂਪ ਦੇਵਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਤੇਰਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਈਵਨ ਤਨ ਵੀ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਨ ਵੀ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਇਹ ਜਨਮ ਮਿਲਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਜਨਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਜਨਮ ਹੈ। ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦੁਰਲਭ ਹੈ, ਹੋਤ ਨਾ ਬਾਰੰਬਾਰ। ਇਹ ਬਾਰੀ ਬਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਜੀਵ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਹਾ ਖੱਟਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਮੈਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੂੰ ਜਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਰਤਾ ਤੂੰ ਹੁਆ मुझ में रहा न हूँ, तू करता तू हुआ मुझ में रहा न हूँ। फिर जदों जीव उस परमात्मा के नाम नूं जपदा है तो उसकी मैं मेरी खत्म होंदी है। ये भुलेखे दे विच पिया होया सतगुरु रविदास महाराज जी अपनी बाणी दे विच उचार रहे हैं, अनल अगम जैसे लहर मयोद जल केवल जल माही। कहते मन लो एक हनेरी तूफान आया, उस दे नाल पानी दे विच लहरां पैदा हुईयां, तो जीव ये समझदा है कि लहरां जिहड़ियां पानी का हिस्सा नहीं हैं, पर वो जदों लहर खत्म होंदी है तो उसे पानी दे विच फिर मिल जाती है। पर जिन्नी देर तक वो अलग नज़र आती है, वो जीव नूं इस तरह लगता है कि अलग है। सो इसे तरीके दे नाल जिहड़ा जीव है, जिन्नी देर तक वो मैं दे विच है, उसनों तू याद नहीं आ रहा। अपने आप नूं मैं मेरी तो दूर करने लई तेरा सिमरन जिहड़ा जरूरी है। माधवे क्या कि ये भ्रम ऐसा, हे प्रभु, हे परमात्मा, ये भ्रम जिहड़ा पिया होया दुनिया ते, ये किस तरह का भरम है, इनू की कहा जा सकता है। सारे जीवां दे विच भरम पै गया, जैसा मानीए होए ना तैसा। असीं ये समझ रहे हैं कि दुनिया जिहड़ी है ये अलग है, ये अलग नहीं, ये भी तेरी एक खेड है। तैं ही इहो माया रची हुई है, पर जीव इनू अलग जेकर समझ के बैठा है तो फिर तां ही तेरा नाम भुला के बैठा है। जीव नूं ये समझना चाहिए है कि इस दुनिया दे विच तू एक मुसाफिर बन के आया है, तो एक दिन उठ के चले जाना है। तेनू स्वासां दी पूंजी दिती इस जन्म दे विच ताकि तू अपना जन्म मरण का चक्कर खत्म कर लै, उसके नाम का बनज कर लै। तू आया तो परमात्मा का नाम जपण लई है, पर चित्त किते होर लाया, लग्गा चित्त सुंबड़े सब मुकदी चली रहन। ये सारी उम्र जिहड़ी खत्म होई जा रही है, पर तू इस कसुंबड़े दे विच, दुनिया के पदार्थों के विच, झमेलियां दे विच, बंधनां दे विच अपनी उम्र नूं खत्म करी जा रहा। स्वासां दी पूंजी जिहड़ी अमोलक पूंजी तेनों दे के भेजिया, वो तू गवा रहा है। नरपत एक सिंघासन सोया, सुपने पया पखारी। कहंदे एक राजा जदों सौ गया, उन्हें एक सुपना आया कि वह भिखारी बन गया, उसका राज जिहड़ा खत्म हो गया। सुपना जिहड़ा एक जदों बंदा नींद दे विच टैंपरेरी मौत जिन्हों कहने हुंदी मौत ही है जदों बंदा सौंदा, पर कुछ देर बाद जदों उठ खड़दा तो जीवन फिर उन्होंने लगता। जदों सौ जांदा राजा तो उन्होंने लगता कि मेरा राज जिहड़ा खत्म हो गया सुपने दे विच। अछत राज बिछरत दुख पाया, सो गत पई हमारी। कहंदे राज खुसण दे नाल
ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਰਾਜ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰਾਜ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸਨੇ ਰਹਿਣਾ, ਜੇਕਰ ਉਹਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਰਾਜ ਵਿਛੜਨ ਦਾ ਐਡਾ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਪੱਕੇ ਵਿਛੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਊਗਾ? ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਕੇ ਜਾਣਗੇ? ਫਰੀਦਾ 4 ਗਵਾਇਆ ਹੰਡ ਕੇ, 4 ਗਵਾਇਆ ਸਮ, ਲੇਖਾ ਰੱਬ ਮੰਗੇਸੀਆ, ਤੂੰ ਆਇਓ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ? ਕਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ ਸੀ? ਦਿਨ ਤੋਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾ ਦਿੱਤਾ, ਰਾਤ ਤਾਂ ਸੌਂ ਕੇ ਬਿਤਾ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਣਜ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਂਗਾ? ਸੁਣ ਸਦਾਗਰੀ, 7 ਘੋੜੇ ਲੈ ਚੱਲ, ਖਰਚ ਬੰਨ ਚੰਗਿਆਈਆਂ, ਮਤ ਜੀ ਜਾਣੇ ਕੱਲ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸੌਦਾ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਸੱਚ ਦਾ ਕਰਨਾ, ਨਾਮ ਦਾ ਕਰਨਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ, ਨਾਮ ਦੇ ਧਨ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਵੇਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਕਿੱਥੇ ਗਵਾਈ? ਅਮੋਲਕ ਧਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਚੁਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਖੋਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਅੱਗ ਜਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਪਾਣੀ ਡੁਬਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਅਮੋਲਕ ਧਨ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਿਆ, ਵਣਜ ਤਾਂ ਤੈਂ ਹੀਰਿਆਂ ਦੇ ਕਰਨੇ ਸੀ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਇਹਨੂੰ ਲੁਟਾ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਵੇਂਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਵਿਅਰਥ ਹੈ। ਦੁਰਲਭ ਜਨਮ ਪੁੰਨ ਫਲ ਪਾਇਓ, ਬਿਰਥਾ ਜਾਤ ਅਬ ਵੇਕੇ। ਤੂੰ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੁਰਲਭ ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਤੂੰ ਹੁਣ ਅਬ ਵੇਕੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕਿ ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ ਲੇਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਲਾਉਣਾ। ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਵਿਛੜੇ ਥੇ ਮਾਧੋ, ਇਹ ਜਨਮ ਤੁਮਾਰੇ ਲੇਖੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਨਮ ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਮ ਨੂੰ ਤੂੰ ਵਸਾਰ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ ਹੀ ਸਦਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਵਣਜ ਕਰ ਲਾ। ਰਾਜ ਭੁਅੰਗ ਪ੍ਰਸੰਗ ਜੈਸੇ ਹੈ, ਅਬ ਕੁਛ ਮਰਮ ਜਨਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਰੱਸੀ ਤੇ ਸੱਪ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਦੂਰ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਰੱਸੀ ਪਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਡਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਭਰਮ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸੱਪ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੱਪ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰੱਸੀ ਲੱਗਦੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਭਰਮ ਹੈ। ਤੇ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੱਕਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਜੋ ਦਿਨ ਆਵੇ ਸੋ ਦਿਨ ਜਾਹੀ, ਕਰਨਾ ਕੋਚ ਰਹਿਣ ਥਿਰਨਾ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੀਤਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ। ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਭਰਮ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈ ਲੈ। ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਇਹ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਰਾਜ ਭੁਅੰਗ ਪ੍ਰਸੰਗ ਜੈਸੇ ਹੈ, ਅਬ ਕਛ ਮਰਮ ਜਨਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਭਰਮ ਹੈ ਕਿਉਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਅਨੇਕ ਕਟਕ ਜੈਸੇ ਭੂਲ ਪਰੇ, ਅਬ ਕਹਤੇ ਕਹਿਣ ਨਾ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਨਾ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਗਹਿਣੇ ਬਣ ਕੇ ਉਹਦਾ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਨਾਂ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਹ ਭਰਮ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਗੱਲ ਭਰਮ ਦੇ ਦੂਰ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲੀ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਰੂਪ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਟੀ ਏਕ ਅਨੇਕੇ ਸਾਜੀ, ਸਾਜੀ ਸਾਜਣ ਹਾਰੇ, ਨਾ ਕੁਛ ਪੋਚ ਮਾਟੀ ਕੇ ਭਾਂਡੇ, ਨਾ ਕੁਛ ਪੋਚ ਕਮਾਰੇ। ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਿੱਟੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਬਰਤਨ ਜਿਵੇਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਸਰਾਹੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਘੜਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਗਲਾਸ ਬਣ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਪਲੇਟ ਬਣ ਗਈ, ਕੋਈ ਦੌਰੀ ਬਣ ਗਈ, ਕੋਈ ਪਰਾਤ ਬਣ ਗਈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਂ ਪੈ ਗਏ, ਪਰ ਮਿੱਟੀ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਤੋਂ ਬਣੇ ਹੈ। ਨਾ ਕੁਛ ਪੋਚ ਮਾਟੀ ਕੇ ਭਾਂਡੇ, ਨਾ ਕੁਛ ਪੋਚ ਕਮਾਰੇ। ਕੁਛ ਤਾਂ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਕੁਛ ਘੁਮਿਆਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੱਥ, ਉਹਦਾ ਤੇ ਦਇਆ ਨਹੀਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕਿਰਪਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੀਵ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ
ਉਸ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜੀਵ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਉਸਨੇ ਇਸ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਸਰਬੇ ਏਕ ਅਨੇਕੇ ਸੁਆਮੀ, ਸਭ ਘਟ ਭੋਗ ਵੇ ਸੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਰੂਪ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਸਭ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਹੀ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਹੀ ਜੋਤ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ। 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਤੇਰੀ ਆਪਣੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਾਰੀ ਤੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੈਸਾ ਤੂੰ ਤੈਸਾ ਤੂੰ ਹੀ, ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੋ ਹੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਹੱਥ ਪੈ ਨੇਰੇ, ਸਹਿਜੇ ਹੋਏ ਸੋਈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਗੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਤੇਰੀ ਜੋਤ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਤਾਂ ਹੱਥ ਵੀ ਦੂਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਦੂਰ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਹਿਜੇ ਹੋਏ ਸੋਈ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਦਾ ਮਨ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਛੱਡਦਾ ਤੂੰ ਕਰਨ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ, ਉਦੋਂ ਤੇਰਾ ਬਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਚ ਜਾਂਦਾ। ਕਬੀਰ ਮੇਰੀ ਸਿਮਰਨੀ ਰਸਨਾ ਉੱਪਰ ਰਾਮ, ਆਦ ਜਗਾਦ ਸਗਲ ਭਗਤ ਤਾਕੋ ਸੁਖ ਬਸਰਾਮ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਬੀਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਮਰਨ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਾਲਾ ਲੋਕ ਦੂਸਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਦ ਜਗਾਦ ਸਗਲ ਭਗਤ, ਜੁਗਾਂ ਜਗਾਂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਚਲੀ ਆਈ ਹੈ ਤੇਰੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਜੀਵ ਨੂੰ ਮਾਲਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਆਨੰਦ ਰਹੇ। ਆਨੰਦਿਤ ਆਦਮੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੀ ਜੀਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਸਦੇ ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਪੰਜੇ ਹੀ ਚੋਰ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰ ਦਿਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਾਂਚੋ ਥਕਤ ਪੈ ਜਹਾਂ ਤਹਾਂ ਥਿਤੀ ਪਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਜੀਵ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦੂਰ। ਪਾਂਚੋ ਥਕਤ ਪੈ ਜਹਾਂ ਤਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਪੰਜੇ ਚੋਰ ਤੂੰ ਥਕਾ ਦਿੱਤੇ, ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਬਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇਸ਼ਾਵਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਪਾ ਲਿਆ। ਪਾਂਚੋ ਥਕਤ ਪੈ ਜਹਾਂ ਤਹਾਂ ਥਿਤੀ ਪਾਈ, ਜਾ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਦੌੜਿਓ ਫਿਰਤ ਹੈ, ਸੋ ਅਬਘਟ ਮੈਂ ਪਾਈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜੀਵ ਬਾਹਰ ਭੱਜਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੀ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋਤ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਜੀਵ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਾਰਗ ਸੀ, ਜੋ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਸੀ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਪੂਰਨ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਮਾਇਆ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਵ ਦਾ ਇਸ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਮੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਵ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਖਤਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਆਪਣੀ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਛੱਡ ਕੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਖਾਤਰ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੀਵ ਭੁਲੇਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਪਾਪਾਂ ਬਾਜਨਾ ਹੋਵੇ ਇਕੱਠੀ, ਮੋਇਆ ਬਾਜਨਾ ਮੋਇਆ ਸਾਥ ਨਾ ਜਾਈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਖੋਟੇ ਕਰਮ ਕੀਤਿਆਂ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ।
ਅਤੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੀਵ ਜੇਕਰ ਸਮਝ ਜਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਸਲੀ ਮਨੋਰਥ ਉਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਉਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮੈਂ ਖਤਮ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ, ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਧ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ, ਉਚਾਰਨ ਦਾ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀ ਬਖਸ਼ੋ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਮਝਾ ਸਕਣ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਜੀਵ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਜੀਵ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਗੁਣ ਹੈ। ਪਰ ਤੇਰੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਜੀ ਹਾਰ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ। ਜੇਕਰ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਹੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਓਟ ਆਸਰਾ, ਤੇਰਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ, ਤੇਰਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੇ ਆਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਆਨੰਦ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਾਜੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਆਓ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਸ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿਓ, ਆਪਣੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਦਇਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।